Hello friends, this is the lecture of Digital Fundamental. In this lecture, we are studying new topic which is logic minimization. Before study the logic minimization, first of all we will study the system and types of system. Here you can see that in Digital Fundamental two types of system we can classify: analog system and digital system. Analog system and digital system. But before study these two system, we will study basic definition of system. Okay, what is the definition of system? System is a device or group of device or algorithm which perform the required operation on input and produce the desired output. Okay, system is defined as group of devices or physical component, or in digital fundamental it can be also algorithm. Here you can see that one figure. This is the rectangular box. We are assuming that this is the combination of different devices or algorithm present inside that. Okay, now we are applying the input, okay, which perform required operation on input and produce the desired output. So this is the system or circuit. We are applying the input to it. Okay, now according to nature of system or combination of different components or algorithm, it will get the input, okay, and produce the output. So this combination is known as system. Here you can see that the rectangular box has a name system or circuit. Okay, so this is the basically system or circuit, okay, which contains the device, group of device or algorithm, okay, and it will perform the operation on required given input and produce output, okay, desired output. So this is the basic definition of system. Now we are classify the system as analog system and digital system. Analog system and digital system. Now this classification is very much common. If the input is given to system is analog in nature and output must also be analog, then it is known as analog system. Or if the input and output both are in digital format, then that is known as digital system. Okay, એટલે ઇનપુટ અને આઉટપુટ ઉપરથી ક્લાસિફિકેશન થાય. આપણે અહીંયા મેન્શન કર્યું છે. ઓકે, ઇફ ઇનપુટ ઇઝ ડિજિટલ એન્ડ આઉટપુટ ઓફ ડિજિટલ, એટલે જે સિસ્ટમ હતી બરાબર રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સ, એને ઇનપુટ આપણે ડિજિટલ સિગ્નલ આપીએ અને આઉટપુટ જે જનરેટ કરશે એ પણ ડિજિટલ હશે, ધેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડિજિટલ સર્કિટ. એન્ડ ઇફ ધ ઇનપુટ is analog and output is also analog, then it is known as analog system. Okay, એટલે ઇનપુટ અને આઉટપુટ ઉપરથી ક્લાસિફિકેશન થાય. ઇનપુટ અને આઉટપુટ ડિજિટલ નેચરના હોય તો એને કહેવાય ડિજિટલ સિસ્ટમ ઓર ડિજિટલ સર્કિટ. ઇનપુટ અને આઉટપુટ એનાલોગ નેચરના હોય તો એને કહેવાય એનાલોગ સિસ્ટમ અથવા તો સર્કિટ. ઓકે, so this is the basic classification of analog system and digital system. Digital system is again classified into two સિસ્ટમ: કોમ્બિનેશનલ લોજિક સર્કિટ એન્ડ સિક્વન્શિયલ લોજિક સર્કિટ. આ આપણે હમણાં આગળ જોઈએ બરાબર. ડિજિટલ સિસ્ટમ ઇઝ ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ ટુ કેટેગરી: કોમ્બિનેશનલ સર્કિટ એન્ડ સિક્વન્શિયલ લોજિક. ઓકે, નાઉ વી હેવ ટુ સ્ટડી digital system in brief. That's why I only represent the block diagram of digital system, okay, not of analog system. Okay, this is the block diagram of digital system. As I said you earlier that in digital system input signal are of digital nature, output signal must be also digital nature. That's why this is known as digital system. Okay, here you can see that x1, x2 up to xn, these signals are given as input to digital system. Okay, so that's why it is known as input signal. According to nature of digital system, it will produce the output. So this is known as output signal. Okay, input signals are represented by x1, x2 up to xn. Output is represented by y. Now this relation between input and output we can represent using different ways. Okay, like now we have to represent the relation between input and output. Okay, here you can see that y equal to function of x1, x2 up to xn. So this represents that how the input will change according to nature of digital system and produce the output. Here y represent the output. Okay, so y always function of x1, x2 up to xn. એ તો બરોબર છે, y હશે બરોબર, એ હંમેશા કોનું ફંક્શન હશે તો કે જે ઇનપુટ એપ્લાય કર્યા હશે એની ઉપર.
Okay, so relation between input and output is represented by different ways, and now first of all we will study that different ways available to represent the input and output relation. Okay, so here three different ways are mentioned by me. Okay, first is truth table, second is logic diagram, and last one is Boolean equation or switching equation or system equation. Okay, three ways are available. Okay, different methods to represent the relation between input and output. First of all, truth table. In truth table we are represent the relation between input and output in form of table form. ટ્રુથ ટેબલ છે બરાબર, આ તમે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છે. એમાં આપણે ગેટ હોય, ઓકે, એક્ઝામ્પલ ગેટનું લઈ તો ગેટમાં એ અને બી ઇનપુટ હોય અને આઉટપુટ મળે વાય. તો એ અને બી હોય એમાં આપણે 0 0 1 1 કરીને લખીએ બરાબર, અને એકોર્ડિંગ ટુ ઇનપુટ હોય એ રીતના આઉટપુટ રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. આ રહ્યું ટ્રુથ ટેબલનું એક્ઝામ્પલ. ઓકે, યુ ઓલરેડી ફેમિલિયર વિથ ધીસ. ઓકે, this also represent the relation between input and output. હા, કારણ કે ઇનપુટ આ હશે બરોબર 0 0, તો આઉટપુટ શું મળે 0. તો આ એક પ્રકારનો રિલેશન જ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે ટ્રુથ ટેબલ. કોનો? તો કે between the inputs A and B and output Y. Second method is using the logic diagram. Okay, logic diagram is diagram. આમાં શું કરીએ તો કે we are using the diagram. Okay, and represent the relation between input and output. And last one is switching equation, Boolean equation or system equation. Okay, in switching equation relation between input and output is represented by equation. એટલે આપણે આ મેથડ યુઝ કરીએ તો એમાં ઇનપુટ અને આઉટપુટનો રિલેશન ઇન ફોર્મ ઓફ ઇક્વેશનમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે. આ એક ઇક્વેશન છે. ઓકે, આ પણ આપણે સ્ટડી કરી ગયા છે લોજિક ગેટ્સમાં. ધીસ ઇઝ ધ વાય, ધીસ રિપ્રેઝન્ટ ધ એ એન્ડ બી આર, એ બી સી આર ઇનપુટ્સ. ઓકે, એટલે આપણે જો સર્કિટને ઇનપુટ આપીએ એ બી સી, તો આઉટપુટ શું જનરેટ થાય બરોબર. આ રિલેશન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે બિટવીન ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ સ્વિચિંગ ઇક્વેશન. એટ ધેટ ટાઈમ વી આર સેટ ધેટ બુલિયન એક્સપ્રેશન. ઓકે, બે સેમ જ થાય. ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ મેથડ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધ રિલેશન બિટવીન ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ. સેકન્ડ થિંગ, y represent output, it must represent on left side, right side, a b c etc. Okay, they are represent the inputs. So this is the different methods available to represent the relation between input and output. Three methods are available here: truth table, second one is logic diagram, third one is using the switching equation. Now we will study more in details this method. Okay? Now in switching equation, two forms are available. ઇક્વેશન જે હશે બરોબર, આ એક્ઝામ્પલ છે એમાં એ બે ટાઈપનું હશે. ક્યાં બે ટાઈપ? તો કે ફર્સ્ટ ઇઝ SOP form, second one is POS form. Okay, so this is the two forms of switching or Boolean equation. First is SOP form and second one is POS form. Okay, now we will study the SOP form then POS form. SOP form means, full form of SOP is sum of products, and second one is product of sum. Okay, this is the POS form. Now we will study the POS form. POS form, full form of POS is product of sum. Okay, this is the example of POS form switching equation. એટલે કે સ્વિચિંગ ઇક્વેશન અવેલેબલ હોય ક્યુ ફોર્મ હોય આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું હોય. એમાં POS ફોર્મનું એક્ઝામ્પલ આ છે. ઓકે, હિયર યુ કેન સી ધેટ પ્રોડક્ટ ઓફ સમ. હિયર પ્રોડક્ટ ઇઝ અવેલેબલ બિટવીન ધ each term a plus c bracket dot b plus a bracket dot a plus c bar bracket. Here you can see that each term has addition, so that is a sum, and between the terms product is available. Okay, so you can say that this is the example of product of sum. એટલે કે જો product of sum, કોનો sum? તો કે પ્રોડક્ટનો. તો અહીં તમે જોઈ શકો. ઓકે, આ પ્રોડક્ટ છે અને આ સમ છે. this is the example of product of sum. so this is the product. Okay, product of what? Sum. so it is known as product of sum. Okay, short form is POS, product of sum. Construct circuit. Okay, the description of this
here you can see that A, B, C, 3 inputs are available. This side represent the input. Okay, A, B, C, 3 inputs are available in equation. So A, B, C, 3 inputs are available. Y represent the output. Second thing, you have to construct the circuit from this equation. તમને ઘણા એક્ઝામ્પલ આવે બરોબર, એમાં તમને ઇક્વેશન આપેલું હશે, આ સ્વિચિંગ ઇક્વેશન, તમારે એની ઉપરથી સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાની હોય, તો એ તમને આવડવું જોઈએ બરોબર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે જ્યારે સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હોય ત્યારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું ગિવન ઇક્વેશનમાંથી? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું કે નંબર ઓફ ઇનપુટ્સ ને આઉટપુટ્સ ક્યાં ક્યાં છે. ઓકે, સો ફ્રોમ ધીસ ઇક્વેશન આઈ કેન સી ધેટ ઇનપુટ્સ આર A, B, C, રાઇટ હેન્ડ સાઇડ જે હશે બરોબર એ ઇનપુટ્સ હશે, લેફ્ટ હશે એ આઉટપુટ હશે. સો A, B, C આર ઇનપુટ્સ, Y is output. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ તમારે આમાં ઇનપુટમાં જે સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાની છે એમાં આઉટપુટમાં આવું મળવું છે. આ મળે એટલે કે વચ્ચે જો લોજિકલ ઓપરેટર્સ છે એ પ્રમાણે તમારે ગેટનું કોમ્બિનેશનનો યુઝ કરવો પડે. અહીં જો A અને C વચ્ચે પ્લસ છે, આ ડોટ છે. હવે તમને ખબર છે કે પ્લસ સાઇન હોય ત્યારે કયો ગેટ જોઈએ? તો કે ઓર, અને ડોટ રિપ્રેઝન્ટ કરે એન્ડ ગેટ. ઓકે, આ યાદ હોવું જોઈએ. શું? તો કે પ્લસ રિપ્રેઝન્ટ ધ ઓર ગેટ, ડોટ રિપ્રેઝન્ટ ધ એન્ડ ગેટ. આપણે જ્યારે સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હશું ત્યારે કોનો યુઝ થશે? તો કે ઓર ગેટનો યુઝ થશે કારણ કે એડિશન છે. એન્ડ ગેટનો યુઝ થશે કારણ કે ડોટ છે. હવે સિમ્પલ છે, તમારે કોઈ પણ સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરો બરોબર. લેટ્સ આ એક્ઝામ્પલ તરીકે આ બ્લેક બોર્ડ છે બરોબર, રેક્ટેન્ગ્યુલર. ઇનપુટમાં A, B, C આપશો. ઓકે, A, B એન્ડ C. આઉટપુટમાં વળશે Y. ઓકે, A, B, C આપી તો દીધું, પણ હવે તમારે આ સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાની છે. આમાં કઈ રીતના કયા ગેટ્સનો યુઝ કરશો અને કઈ રીતના કોમ્બિનેશન કરશો એ તમારે સ્ટડી કરવાનું છે. તો કઈ રીતના થાય? તો કે પહેલાં A પ્લસ C જનરેટ થવાનું છે. એટલા માટે આને કઈ રીતના કરશું? તો કે A અને C આ ક્યારે જનરેટ થાય? તો કે ઓર ગેટ હોય, ઓર ગેટ આપણો બરાબર, ઓર ગેટ હોય એની અંદર તમે A અને C ઇનપુટ આપો ત્યારે આ જનરેટ થાય. એટલે ઓર ગેટમાં ઇનપુટમાં શું આપવાનું? A અને C. પછી બીજો ઓર ગેટ યુઝ કરવાનો, એના ઇનપુટમાં શું આપવાનું? B અને A. થર્ડ ઇનપુટ ગેટ ઓર યુઝ કરવાનો, એમાં શું આપવાનું? A અને C બાર. બટ અહીં C બાર છે એટલે C ની પહેલાં નોટ ગેટ યુઝ કરશો. પછી ત્રણેય ઓર ગેટનું જે આઉટપુટ મળશે બરાબર એને ક્યાં આપશું? તો કે એન્ડ ગેટમાં. અને જે આઉટપુટ મળે એ આ હશે બરાબર. આ સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્શનની એક મેથડ છે, આપણે ડીપમાં આગળ સ્ટડી કરશું. અત્યારે આ ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન હતું બરાબર. ઓકે, સો કોમ્બાઇન એકોર્ડિંગ ટુ રિક્વાયરમેન્ટ. આપણે જેમ કીધું એમ આમાં શું કરવાનું? તો કે ફર્સ્ટ કોમ્બાઇન A, B, C યુઝિંગ ધ ઓર ગેટ. એટલે જે ઓર ગેટ છે વચ્ચે પ્લસ આવે એટલે પહેલાં ઓર ગેટનો જ યુઝ કરવો પડે બરાબર. એટલે આપણને ઈચ ટર્મ મળી જશે. પછી જે ટર્મનો પ્રોડક્ટ જતો હોય એ ઇનપુટમાં આપી દેવાનું. ક્યાં ગેટના? એન્ડ ગેટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ POS form. Now we will study the SOP form. This is the SOP form, sum of product. ઓકે, પહેલાંથી એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ છે. પહેલું હતું POS એટલે પ્રોડક્ટ ઓફ સમ. આ શું છે? સમ ઓફ પ્રોડક્ટ. એટલે સમ કોનો? તો કે પ્રોડક્ટ્સનો. એટલે હવે શું હશે? કાઉન્સમાં પ્રોડક્ટ હશે અને એનું અલગ અલગ પ્રોડક્ટનો તમે સમ કરો એને શું કહેવાય? સમ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ. ઓકે, SOP. આ ધ્યાન રાખજો. POSમાં અંદર એડિશન હતું, 12 ડોટ હતું, આમાં અંદર ડોટ છે, 12 એડિશન છે. આને કહેવાય સમ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ. ઓકે, અગેઇન તમે જ્યારે આની સર્કિટ લેટ્સ ઇક્વેશનની કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હોય તો શું શું ફાઇન્ડ કરવાનું? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇનપુટ, આઉટપુટ એન્ડ કોમ્બિનેશન ઓફ ડિફરન્ટ ગેટ્સ. સો ફ્રોમ ઇક્વેશન યુ કેન સી ધેટ ઇનપુટ્સ આર A, B, C, આઉટપુટ ઇઝ Y. ઓકે, કોમ્બિનેશનમાં શું કરશો? તો કે એડિશન હશે બરાબર. એની માટે યુઝ કરશો ઓર ગેટ, ડોટ માટે યુઝ કરશો એન્ડ ગેટ. ઓકે, ફોર પ્લસ યુ હેવ ટુ યુઝ ઓર ગેટ, ડોટ, એન્ડ ગેટ. કઈ રીતના સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરશો? તો કે ફર્સ્ટ કમ્બાઇન A, B, C યુઝિંગ ધ એન્ડ ગેટ, ધેન સેકન્ડ એપ્લાય ટુ ઓર ગેટ. એટલે આમાં જો પહેલાં તમારે ડોટ કરવું પડે, આ મગજ હાલવું છે. A અને C નું ડોટ કરવું પડે, B અને C નું ડોટ કરવું પડે, A અને C બારનું ડોટ કરવું પડે, પછી એડિશન કરવાનું છે. તો પહેલાં A, B, C હોય બરાબર, એને કોને ઇનપુટમાં આપવાના? તો કે એન્ડ ગેટને. એન્ડ ગેટ કરો એટલે ડોટ આવે. પછી જે એન્ડ ગેટ, 3 એન્ડ ગેટનો યુઝ થશે કારણ કે 3 પ્રોડક્ટ કરવાના છે. પછી જે ત્રણેય એન્ડ ગેટનું આઉટપુટ આપશે એ કોને આપશું? તો કે આપણે લાસ્ટમાં એડિશન કરવાનું એટલે એનું આઉટપુટ કોને આપશું? ઓર ગેટને. એટલે આઉટપુટ જે મળશે એ આ ઇક્વેશન હશે. ઓકે,
Now before study the construction of circuit, we will study one more point, that is known as standard form of SOP and POS. This is the standard form SOP and POS. આપણે આગળ SOP ને POS સ્ટડી કર્યું બરોબર, પણ એમાં ક્લાસિફિકેશન પડે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ અને નોન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ બરોબર. હોય સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ SOP એટલે શું? SOP એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સમ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ SOP. અહીં જો સમ છે બરોબર, કોનો છે તો કે ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ્સનો, સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ સમ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ. હવે તમને ખબર પડવી જોઈએ કે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ કોને કહેવાય બરોબર. ઇક્વેશન ઉપરથી જોઈ શકો છો, આખા ઇક્વેશનમાં રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે 3 વેરિયેબલ છે ABC, એટલે ઇનપુટ્સ કેટલા છે ABC. રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જેટલા વેરિયેબલ હોય એ બધા ઇનપુટ્સ હોય. ઓકે, સો યુ કેન સી ધેટ ABC 3 ઇનપુટ્સ આર અવેલેબલ. આઉટપુટ ઇઝ વાય. આ આપણે હમણાં આગળ સ્ટડી કરી ગયા આઉટપુટ ને ઇનપુટ ફાઇન્ડ કરવાનું ફ્રોમ સ્વિચિંગ ઇક્વેશન. ઓકે, હવે આમાં તમે જો ઈચ ટર્મ એટલે એડિશનની આજુબાજુ હોય બરોબર. આ ફર્સ્ટ ટર્મ, આ સેકન્ડ ટર્મ અને આ થર્ડ ટર્મ. ઓકે, ત્રણેય ટર્મમાં ત્રણેય ઇનપુટ છે. એટલે આ ફર્સ્ટ ટર્મ છે એમાં જો ત્રણેય ઇનપુટ છે, હા ABC. સેકન્ડ ટર્મ છે એમાં ત્રણેય ઇનપુટ છે ABC. સેકન્ડ થિંગ આ બાર છે, બટ ઇનપુટ એ તો અવેલેબલ જ છે બરોબર, એનો બાર છે. લાસ્ટમાં A બાર B બાર C બાર, એટલે કે ABC ત્રણેય ટર્મમાં અવેલેબલ છે, ફર્સ્ટ ટર્મ, સેકન્ડ ટર્મ ને થર્ડ ટર્મ. તો જો એટલે એનો મિનિંગ એવો થાય જેટલા ટર્મ્સ હોય, જેટલા ટર્મ્સ બધા ટર્મ્સમાં બધા ઇનપુટ અવેલેબલ હોય તો એને કયું ફોર્મ કહેવાય? સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ. એમાં પહેલું બીજું ત્રીજું 3 ટર્મ્સ છે, ત્રણેયમાં ત્રણેય ઇનપુટ છે, તો ધીસ ઇઝ નોન એઝ સ્ટાન્ડર્ડ SOP ફોર્મ. લેટ્સ સે છેલ્લામાં C નથી, તો આને કયું કહેવાય? નોન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ. આ જો એક્ઝામ્પલ લખ્યું છે y = AB + ABC બાર + AC બાર. આમાં જોઈ શકો છો પહેલા ટર્મ જો વચ્ચેનું ટર્મ છે એમાં ત્રણેય છે ઇનપુટ ABC. પહેલા ટર્મમાં શું નથી? C નથી. લાસ્ટ ટર્મમાં શું નથી? B નથી. તો આને કયું કહેવાય ફોર્મ? થાય કયું? SOP, સમ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ બરોબર. સમ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ, પ્રોડક્ટનું સમ SOP ફોર્મ જ છે, પણ પહેલા અને છેલ્લા ટર્મમાં બધાય જો ઇનપુટ નથી ABC ત્રણેય, એટલા માટે આને કયું કહેવાય? નોટ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ અથવા તો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ નથી. ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ એટલે જેટલા ટર્મ્સ હોય એ બધામાં બધા ઇનપુટ હોવા જોઈએ. આમાં જો C ઇનપુટ નથી, આમાં કયું ઇનપુટ નથી? B. આમાં બધુંય છે, એટલે આ બધું ઇનપુટ, આ બધા ઇનપુટ કન્ટેન કરે છે આ ટર્મ, પણ પહેલું ને છેલ્લું કન્ટેન નથી કરતા. એટલા માટે આને કયું કહેવાય? સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ કહેવાય નહીં, SOP બરોબર. ઓકે, હવે સ્ટડી કરીએ POS. POS એટલે પ્રોડક્ટ ઓફ સમ. એમાંય સેમ જ હશે બરોબર. પ્રોડક્ટ ઓફ સમ એટલે પ્રોડક્ટ છે આ સમના બરોબર. 3 ટર્મ છે, આ પહેલું ટર્મ, બીજું ટર્મ અને ત્રીજું ટર્મ. આમાં જો ઇનપુટ કેટલા તો કે પહેલા ઉપર જોઈ લેવાના, જેટલા વેરિયેબલ તમને દેખાય બધા ઇનપુટ હોય. ABC 3 જ વેરિયેબલ છે, આઉટપુટ વાય. આમાં જો બધા ટર્મ છે 1 2 ને 3, ત્રણેય ટર્મમાં ત્રણેય વેરિયેબલ છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ ઓફ POS. લેટ્સ સે આ જોઈએ. આમાં જો A પ્લસ પહેલાં આ ઇક્વેશનમાં નંબર ઓફ ઇનપુટ કેટલા છે તો કે AB અને C 3 ઇનપુટ છે. ABC ત્રણેય વેરિયેબલ સિવાય છે નહીં, એટલે 3 ઇનપુટ થાય ABC. પણ પહેલું અને બીજા ટર્મમાં જો આમાં C નથી ને આમાં B નથી, એટલે કે પહેલા ટર્મમાં એક ઇનપુટ નથી, બીજા ટર્મમાં એક ઇનપુટ નથી, છેલ્લામાં ત્રણેય છે. પણ બટ આમાં બંનેમાં નથી એક ઇનપુટ, એટલે આને શું કહેવાય તો કે આ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ કહેવાય નહીં POSનું. આને જ્યારે શું કહેવાય? સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ ઓફ POS બરોબર. ધીસ લેક્ચર ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ સ્ટડી હાઉ ટુ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ. એટલે કે આપણને નોન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ આપ્યું હોય અને તમારે સ્ટાન્ડર્ડમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરે. ઓકે, એ સ્ટડી કરશું નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.